नमस्कार मु सुदाम सुदाम एजुकेशन मोडिफाई चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। तो सांग माने आज आम पाठ पढ़ा तृतीय क्लास रो कहवा आगुरु करिबा ए पाठटी को आम आज पूरा पढ़ा। जो माने आम चैनल को नुआ नुआ आसीच से मोर छोट छोट भाई भौणी मोर सांग माने टिके सब्सक्राइब करदब एवं वीडियोटी को आरंभ शेष पर्यंत देखिबो। जदि वीडियोटी को देखु नांती किछि आउ बुझी पारिबे नाही। तो फ्रेंड्स डेरी न करी आमे चलो गोटे वीडियोटी को आरंभ करिबा। अक्टोबर 2 तारिख महात्मा गांधी जन्मदिन थिला। सेतबळे सानू रेडी ही चली गला विद्यालय को। जेतबळे विद्यालय रु फेरिची सानू माँ ताकू पचारिले तुम विद्यालय रे आज कौन कौन हैला। तो सानू सेतबळे कहूची आज परा आमर अक्टोबर 2 तारिख आम विद्यालय रे गांधीजी जन्मदिन पालन करागला। आउ आमे आम गुरुजी माने बापूंकर ये जो फोटोटी को रखी महात्मा गांधी फूल चढ़ाइलु एवं प्रणाम जनाइलु। तापरे सानूर माँ कहूची आउ किछि हैला नै तुम विद्यालय रे। तो सानू कहला हाँ माँ आमर आउर बहुत किछि हैला। तो सी कहूची गुरुजी गांधीजी विषय सुंदर सुंदर कहानी शुणेले एवं ता शुणी शुणी आमको बहुत मजा लगिला। माँ ताकू पचारुचंती अच्छा कौन कौन सब हैला कहलु टिकिए। सानू सेतबळे कहूची गांधीजी पिलादिनर केतेक चमत्कार घटना गुड़िक आमतुकी आमर सार कहले अथवा आम गुरुजी कहले। हाँ आउ तमे किछि कहना से विषय बहुत बढ़िया कहले। तो माँ कहउचंती आउ किछि शुणिनु कि रे बापा तू। तो सी कहूची सानू कहूची ना माँ गुरुजी जेतिकी कहले मु सेतिकी ही शुणिली मु आउ किछि शुणिनी हेले। तो माँ कहूची शुण मु आज गोटे गांधी कहानी कहूची बसी पड़ी गोटे कहानी शुण। तो माँ बसीगले एवं सानू मध्य बसीगला शुणिबाकू लागिला। सानू थरे गांधीजी पत्नी कस्तूरबा पत्नीर अर्थ है स्त्री बेमार रे पड़िथिले औषध पत्रु किछि भी सुफल मिलानी। तांकर देह जेतबळे खराब होइतिला केते औषध खाइले मध्य तांकर स्त्रींकर शरीर भल हेउनथिला। गांधीजी चिंतित होई पड़िले। से पुस्तकरू पढ़िथिले जे बेमार रे पड़िथिबा लोक लुण न खाइले किछिटा भल होइजिवो। तेणु सेही उपदेशटी को कस्तूरीबा को देबा पई से चिंता कले। से शुणिथिले गोटे बही रे पाठ पढ़िथिले जहाकू किछि बेमार होला से जदि लुण जदि कम खाइदब ताहले ताकू बेमारर किछि अंश बेमार ताकू टिके कम होइजिवो आउ भल मध्य होइजिवो बोली से पढ़िथिले। से हिसाब रे तांकर स्त्री को कहले कि तुमे टिके लुण खाइबा टिके कम करि दियो। तो गांधीजी जेतबळे कस्तूरबा होउचंदी महात्मा गांधी स्त्री हैला तुमे खाद्य रे लुण खाइबा बंद करि दियो ए कथा कहले महात्मा गांधी कस्तूरबा को। कस्तूरबा एई कथाटी को सुनी कहउचंती धेत लुण बिना खाद्य तो स्वाद लागे नहीं। लुण बिना कौन खाद्य खाई हुए। कस्तूरबा जाकि महात्मा गांधी स्त्री टिके मुँह बुलाई देले। तुमने केमिति टिके मुँह टिके लुचेई दो टिके कहबती कमेंट माध्यम रे। सेमिति तुमे जपरी किछि जिंस खाया पे पसंद करूछ किंतु तुमको दिया जाउ नहीं। तो सेतबेले तुम कौन करूछ मुँह मोड़ी दउछ रुसुच बसुच खाओ न पिउ न तापर माँ आसी तुमको चॉकलेट देई मनाई थांती नहीं कि। ठीक से ही बड़ी जेतबेले तांकर स्त्रींकर कथा शुणिया पाई नाराज हेले महात्मा गांधी स्त्री तो सेतबेले कस्तूरबा को जो मुँह सुखाई बसी एवं से कहले कि तुमे अबुझा होच कहीं तुमर परा देह खराब किछि दिन लुण छाड़ीदेले हुए तो टिके भल हो जाइथांत। गांधीजी एहिपरी कथा कस्तूरबा को बुझाइले किंतु कस्तूरबा शुणिया पई ताको कथा नाराज। तापरे कस्तूरबा कहउचंती जदि तुमको किए लुण छाड़ी देबाकू कहे तुमे कौन लुण खाइबा बंद करदेव। यही कथा
ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କସ୍ତୁରବା କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଭାବିଲେ ଏ ତ ଠିକ୍ କଥା। ପରକୁ କହିବା ଯେତିକି ସହଜ, ନିଜେ କରି ଦେଖାଇବା ସେତିକି ସହଜ ନୁହଁ। ଏହି କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ତାପରେ ଆମେ ଯାହା ଅନ୍ୟକୁ କହୁ, ପ୍ରଥମେ ନିଜେ କରି ଦେଖାଇବା ଉଚିତ। ଏହି ଜିନିଷଟା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲାମାନେ। ଯଦି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ଗୁରୁଜୀ ଯଦି କହନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଝାଡ଼ୁଟିକୁ କୋଠରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କର ଝାଡ଼ୁ ଦ୍ୱାରା, ତ ତୁମକୁ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ, ତୁମର ସାଙ୍ଗସାଥି ସହପାଠୀକୁ କହିଦେଉଛ ଯେ ଝାଡ଼ୁ କର, ତ ସେଇ ଶୁଣିବେନି। ତ ତାହାର ଅପେକ୍ଷା ତୁମେ ଯଦି ଯାଇକି ନିଜେ ଯଦି ଝାଡ଼ୁ ଲଗେଇ ଦେଇକି କୋଠରୀଟିକୁ ସଫା କରିଦେଲ, ତାହେଲେ ତମର ଶିକ୍ଷକ ପାଇଁ, ଗୁରୁଜୀ ପାଇଁ ତମେ ସ୍ନେହର ଗୋଟେ ଛାତ୍ରୀ ହେବ, ଆଉ ଗୁରୁଜୀ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଆମେ ଯାହାକୁ ଅନ୍ୟକୁ କହୁ, ପ୍ରଥମେ ନିଜେ କରି ଦେଖାଇବା ଉଚିତ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? କସ୍ତୁରବା ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟିକୁ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମନ ଭିତରେ ରାତାରାତି ସେଇ କ'ଣ କଲେ, ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ କସ୍ତୁରବା ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟିକୁ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ କଥାଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାଳନ କରି। ସେ କ'ଣ କଲେ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟିଏ ମାସ ପାଇଁ ଲୁଣ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏଥିରୁ ଯେଉଁ କାମଟି କରିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନ ପାଇଲା କି ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ? ନିହାତି ଭାବେ ମନ ପାଇଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଣକୁ କହିବା ଆଗରୁ ଆମେ କରିବାଟା ଠିକ୍ ଭଲ। ତ ମୋତେ କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ଏଥର କହିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେ ମୋତେ ଯଦି ରୋଗ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଚିକିତ୍ସା ଯାହାକି ଡକ୍ଟର ଯଦି ମୋତେ ଯଦି ସେଇ ଖାଇବାକୁ ବାରଣ କରିଥାଏ, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଶରୀର ଖରାପ ହୋଇଯିବ, ତାକୁ ଯଦି ଖାଇବା ବନ୍ଦ କର ବୋଲି କହିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇଟା ଖାଇନଥାନ୍ତି, ଆଉ ମୋର ଦେହ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ତୁମକୁ ଲୁଣ ଖାଇବାକୁ ମନା କରିଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲୁଣ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ଆଉ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଲୁଣ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଖାଇଲେ ନାହିଁ। ସତକୁ ସତ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ବିନା ଲୁଣରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଯେମିତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ଲୁଣ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତ ତାଙ୍କର ଏହି ଆଚରଣ ସବୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି କସ୍ତୁରବା, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ? କସ୍ତୁରବା। ସେ କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଲୁଣ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ଯାହା କହିଥିଲେ ସେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ସେ ଜିନିଷଟା ପଶି ଆସିଲା ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ। ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ତେଣୁ ନ ମିଶାଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ। ସାନୁ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ସରିଗଲା। ସାନୁଙ୍କର ମା ଏଇ କାହାଣୀଟିକୁ କହିଦେଲେ। ତାପରେ ସାନୁ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପରେ ମା କହିଲେ, ବୁଝିଲୁ ସାନୁ, ବାପୁ ଏମିତିକା ମଣିଷ ଥିଲେ, ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାହା ନିଜେ କରି ଦେଖାଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବେଳେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସହିତ ସମଗ୍ର ଦେଶର ଲୋକ ଏକଜୁଟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବାଟା ଉଚିତ, ସେ କାମ, ଭଲ କାମ କରିବା, ଖେଳିବା, ସବୁକିଛି କରିବା, କିନ୍ତୁ ତାର ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜର ଭକ୍ତି ରଖିବା ଦରକାର। ଯାହାକି ଆଜି ଆମେ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଫଟୋକୁ ଆମେ ଫୁଲ ଦେଲେ, ପୂଜା କଲେ, ସବୁକିଛି କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ନିଜ ଜୀବନ ଭିତରେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, କିଏ ଚାହେଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ହେବି, କିଏ ଚାହେଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ହେବି, କିଏ ଚାହେଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନର୍ସ ହେବି, ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବି, କିଏ କହେ ନେତା ଗୋଟେ ହେବି। ବହୁତ କିଛି ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅଛି। ତୁମ ମନ ଭିତରେ ଅଛି କି ନାହିଁ? ନିହାତି ଭାବରେ ଥିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପାଠ ପଢ଼ ମନ ଦେଇ, ଏବଂ ମନ ଭିତରେ ଯାହା ବି ରଖିଛ, ଗୋଟେ ଆର୍ମି ହେବା ପାଇଁ କି ପୋଲିସ ହେବା ପାଇଁ କି ଯାହା କିଛି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଜିନିଷଟିକୁ ପାଳନ କର। ଆଉ ନିଜେ କରିଲେ ହିଁ ସମସ୍ତେ କରିବେ। ଆଉ ପର ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ନିଜ ହାତରେ ଯେତିକି କର୍ମ ହେବ ସେତିକି କରିନେବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଠକୁ। ଏ ଥିଲା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ ସାହିତ୍ୟର।
ତ ଯେଉଁମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦେବ। ରହୁଛୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।